السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یاسر ندیم الواجدی. آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے ایکس مسلم یعنی مرتد ساحل کا انتم سنسکار. انتم سنسکار کے بعد پھر انسان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے. جنازہ میں نے اس لیے نہیں بولا چونکہ مرتدین کا ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. انتم سنسکار ہی ان کا ہوگا اور چونکہ بھکتوں کی ٹولی ساتھ میں لگی ہوئی ہے تو وہی کرے گی, ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساحل میرے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ میرے چینل پر آئے اور بطور ماڈریٹر آئے, اور جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی تو انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کا موضوع سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں اگر چاہتا تو ان کے سوال کو انٹرٹین نہ کرتا, لیکن میں نے بہرحال ان کے سوال کو انٹرٹین کیا. لیکن ظاہر ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ اپنے مزاج سے مجبور ہوتا ہے. جو اپنے مالک کا نہ ہوا, یعنی جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کو رزق دیا, جو اس کو رزق دیتا ہے, جس نے اس کے ماں باپ کو پیدا کیا, اگر وہ اپنے مالک کا نہ ہو سکا اور اپنے خالق کا نہ ہو سکا تو ایک عام انسان کے اوپر تو جھوٹے الزام لگانا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. سچوالا کے ساتھ جو میری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر ان لوگوں کے سرکلز میں اتنی چیخیں بلند ہو رہی ہیں کہ اس کی آوازیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے 6 گھنٹے, 7 گھنٹے, 5 گھنٹے کی سٹریمز کی ہیں, اور اس میں سوائے گالیاں دینے کے, برا بھلا کہنے کے, مجھے, میری فیملی کو اور اسی طریقے سے باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو برا بھلا کہنے کے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے فرسٹریشن میں ہیں. ان کا گالیاں دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بھائی ہمارا جو چیمپئن تھا سچ والا وہ تو زیرو نکلا. خیر یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ کہ ساحل نے پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بنائی اور اس میں وہی اس نے الزامات لگائے کہ دیکھو مفتی صاحب نے تو جھوٹا حوالہ دیا ہے, اور جو کتاب یعنی علمی خطبات اس میں بھی سیرت حلبیہ کا حوالہ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے سیرت حلبیہ بھی اس نے دکھائی اور وہاں پر بھی یہ واقعہ مذکور نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ علمی خطبات جو کتاب ہے وہ میرے استاد کی ہے, مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, وہ اپنے اساتذہ ہی کی وجہ سے سیکھا ہے. مجھے معلوم تھا کہ مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے, اس لیے جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے تو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے سیرت حلبیہ سے لی ہے ڈیبیٹ کے دوران. لیکن اس وقت میرے پاس سیرت حلبیہ نہیں تھی کہ میں کھول کر دکھا دیتا, چونکہ یہ کوشچن میرے لیے انیکسپیکٹڈ تھا کہ میں حوالہ دکھاؤں. اب حوالہ ایک دم آدمی کہاں سے لے کر آئے گا, وہ بھی کلاسیکل کتابوں سے. تو میں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر کہہ دیا کہ سیرت حلبیہ میں ہے. مجھے معلوم تھا کہ اس کتاب کے آتھر نے وہ حوالہ کہاں سے لیا ہے. میرے پرسنل ان سے تعلقات تھے, اور جب بھی میرا کوئی کوشچن ہوتا تھا میں ان سے سوال کرتا تھا. تو خیر وہ آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں ہم سیرت حلبیہ کا حوالہ پیش کریں گے. یہ حوالہ, یہ عبارت وہاں ملے گی جہاں ساحل کے جو ٹیچر مینٹور ہیں سچوالا یا جتنے بھی لوگ ہیں پوری ٹیم کے, ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یہ عبارت وہاں ہوگی. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو اتنا سینس نہیں ہے کہ کلاسیکل کتابیں کیسے پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی شادی اور ان کے نکاح کا تذکرہ سیرت حلبیہ میں یہاں پر ہے, لہٰذا وہاں انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت حلبیہ میں یہ موجود نہیں ہے. یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ سیرت حلبیہ اردو میں 6 جلدوں میں ہے اور عربی میں 3 جلدوں میں ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم جب کتاب عربی میں موجود ہوتی ہے تو عربی میں ڈائریکٹ پڑھتے ہیں, ہمیں اردو ترجمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اردو ترجمے ان لوگوں کے لیے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو عربی کتاب سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے سیرت حلبیہ اس کا میں حوالہ آپ حضرات کے سامنے دوں گا. تو اب 2 حوالے ہو گئے. ایک تو وہ کتاب کے جہاں سے میں نے خود لیا تھا اپنے استاد کی کتاب مفتی سعید پالنپوری کی, وہ تو میں نے پڑھ کر ڈیبیٹ کے دوران ہی سنا دی, اور مجھے چونکہ یہ معلوم ہے کہ میرے استاد نے وہ کہاں سے لیا ہے, لہٰذا اب جہاں سے انہوں نے لیا ہے سیرت حلبیہ تو میں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. مسئلہ صرف ایک ہے, وہ یہ کہ
अरबी में है और सचवाला की अरबी की पोल खुल गई। उन्होंने मेरी डिबेट में, जब मैंने उनको अल अय्याम किताब की 3 लाइनें पढ़वाई और उन्होंने जो तर्जुमा करके उस किताब की टांग तोड़ी, तो ताहा हुसैन जो उस किताब का ऑथर है उसकी रूह तड़प गई होगी। मुझे बड़ा तरस आया ताहा हुसैन पर। वो ये नहीं सोच रहा था कि कोई आएगा और मेरी किताब की टांग तोड़ देगा। तो खैर मुझे रोकना पड़ा सचवाला को। मैंने कहा भाई आप रुके, मुझे तर्जुमा कर लेने दें। तो अब इनके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो तर्जुमा कर दे, तो इन लोगों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो मेरे इस तर्जुमे के ऊपर रिलाई करें। तो बहरहाल मैं वो पेश करता हूं। ये किताब सामने खुल गई है। यहां पर क़ाल सुहैली ने कहा, वयुरवा अन्ना अबा बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अराद अन युज़व्विज आइशा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये चाहा कि वो हजरत आयशा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दें। वकाना मुतरद्दिदन बिसबबिल मुआख़ाति बैनहुमा, वो अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो एक मुआख़ात का रिश्ता था, यानी भाई होने का रिश्ता था, दीनी भाई, उसकी वजह से वो हेजिटेंट थे कि शादी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। फलम्मा अलिमा जवाज़ निकाह बैनहा व बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबा इलैहि, कि जब अबू बकर को ये पता चला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि हजरत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान निकाह जायज है, तो उन्होंने रिश्ता दिया। खतबा इलैहि यानी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की, रिश्ता दिया। ये इबारत अल्लामा हल्बी की है। मैं ये दिखा भी देता हूं आपको। हम पीछे चलते हैं और इस तरीके से मैं आपको पहले सफ़े पर ले जाता हूं। यह है किताब अस्सीरतुल हल्बिया। याद रहे कि इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है इंसानुल उयून फी सीरतिल अमीन अल मअमून। इसके मुअल्लिफ हैं अली इब्न इब्राहिम अहमद अल हल्बी। इस पर जो तहकीक वगैरह की है अहमद अल रहील, और ये किताब छपी है शिरकतु दारिल अरकम बैरूत से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीरतुल हल्बिया, मुअल्लिफ अली इब्न इब्राहिम इब्न अहमद, और इनकी वफात हुई है 1044 हिजरी में। नाशिर दारुल अरकम है और थर्ड ये प्रिंट है 1434 हिजरी का। 3 वॉल्यूम्स, अददुल अज्जा सलासा, यानी 3 वॉल्यूम्स में है। तो इसके हम सफ़ा नंबर 635 था गालिबन, वहां चले जाते हैं। 635 पर ये आ गया। यहां पर ये है सफ़ा नंबर 635, और ये रही वो इबारत कि जिससे साबित होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी रिश्ते का पैगाम दिया था। तो मेरी तरफ से अब हवाला तो उसी वक्त आ गया था, हवाले का हवाला भी आ गया। और मेरे ख्याल से ये वादा किया था इस शख्स ने कि अगर मैं हवाला पेश कर दूंगा ओरिजिनल, तो ये दोबारा माफी मांग लेगा और अब के 10 मरतबा नहीं बल्कि 20 मरतबा सॉरी कहेगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो सॉरी बोला था तो 9 मरतबा शायद बोला था, तो अब के जब सॉरी बोले तो 20 नहीं बल्कि 21 मरतबा बोले, चूंकि 1 मरतबा लास्ट टाइम का अभी उधार बाकी है, तो 21 मरतबा सॉरी कहें। मैं हवाला दिखा चुका हूं और 2 हवाले आ गए हैं, लिहाजा अब पर्सनल अटैक करके आप अपनी बैंकरप्सी का सबूत न दें और थोड़ा सा वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा करें और एतराफ करें कि आपने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। रही बात आपकी जो पूरी टीम है, वो मैं जानता हूं कि ऑब्वियसली बात है कि उनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, और कम पढ़े लिखे लोग जब दलील की दुनिया में आते हैं और वो दलील समझ भी नहीं पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में फिर उनके मुंह से गालियां ही निकलती हैं। उससे हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमें गालियां देते हैं तो हमारा तो खून बढ़ता है और हम ये समझते हैं कि हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हैं। रही बात बेचारे सचवाला जी की, मुझे उनसे हमदर्दी है, उनका एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरे हैं। तो इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से भी एक वीडियो हम बनाएंगे, सचवाला के उसूल के ताल्लुक से। वैसे तो सारी दुनिया ने देख लिया कि सचवाला अपने उसूल को साबित नहीं कर पाए, कि किसी किताब में ऑथर का थर्ड पर्सन होने का मतलब यह है कि वो किताब उस ऑथर की नहीं है। ये उसूल सचवाला साबित नहीं कर पाए कहीं से। अब जो भक्त हजरात सचवाला की इस शिकस्त के ऊपर बड़े परेशान हैं, उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आने वाली वीडियो के ताल्लुक से। सचवाला के अगर इस उसूल को मान लिया
तो आपके जो वेदास हैं वो भी गए काम से। तो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर भी ये साबित करेंगे कि मुख्तलिफ मजहबी किताबों में जो खुदाई कलाम है वो थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल हुआ है। मुर्तद्दीन को, एथिस्ट को एक चीज जहन में रखनी चाहिए, वो दिन खत्म हुए जब आप किसी मुसलमान डिबेटर के पास आकर उस पर एतराज करें और वो कुरान को डिफेंड करता फिरे, आप एतराज करते रहें और वो जवाब देता रहे। ऐसा अब नहीं होगा। जब डिबेट होगी तो वो इक्वल ग्राउंड पर होगी। हमें कुरान को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके उसूल के ऊपर अटैक करेंगे, आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर अटैक करेंगे और उसका स्क्रूटनाइज करेंगे कि वो प्रिंसिपल्स जस्टिफाइड हैं या नहीं। तो आपको अपने प्रिंसिपल साबित करने हैं, आपको अपने उसूल साबित करने हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कभी किसी से डिबेट हो तो पहले अपने उसूल चेक कर लिया करें, चूंकि अब ये ट्रेंड हमने सेट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी